सानू समझ सब कुछ आ रहा है, बोल के दसना तां जरूरी है, समझाना तां जरूरी है, क्योंकि जिहड़े सरकारां ते बैठे ने ना उत्ते काबज होए, किसी ने अखां बंद कीतियां ने, किसी ने मूँह बंद कीता ते किसी ने कन्न बंद कीते ने। असल विच इह गांधी दे 3 बांदर बन गए। पूरी तरह जिवें मैं जंजीरां दे विच जकड़िया पिया, इसे तरह सारे किसान अपने आप नूं महसूस करते हैं। इस तरह जंजीरां दे विच अंदरों अंदरी महसूस करते हैं। असीं सारे भारत वर्ष के किसान इसे तरह ही जकड़े पे हैं, सारे टोटल जिवें मैं महसूस करता। 26 तो पहला मतलब 23 या 23 तरीक नूं दिल्ली इत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर ਜਾਂ किसी भी बार्डर दिल्ली ते पहुँचो, क्योंकि ये अपनी आपां जे इत्थे सारे इत्थे इस नूं महा अंदोलन बना के ते आपां इत्थों जिੱਤ प्राप्त करके जावांगे, नहीं तो इत्थों आपां जाण वाले नहीं गए। चाहे सानू 2 महीना पहली गल तां 26 तरीक नूं मोर्चा फतेह सरकारे कर दे, उदों पहला 26 तो पहले साडा जिहड़ा तुसीं 3 कानून है ना, इन्हां नूं वापस ले ला, ताकि सानू भी अखियाई ना आवे ते तुहानू भी अखियाई ना आवे। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ही शहीदी प्राप्त करना ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ वास्ते। भी अगर 26 तारीख को कोई भी अगर पंगा इन्होंने किया तो क्या होगा डिसीजन? पंगा किया तो फिर हम अपना खून दे देंगे, बलिदान दे देंगे, हम तो वापस नहीं हटेंगे जब तक ये 3 कानून वापस से नहीं होंगे, तब हम वापस से नहीं जाएंगे घर से। हम हमारे हक लेकर जाएंगे। हम प्रधानमंत्री लिए कोई सोना चांदी हीरो मोती नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। हमको लड़ाई करने तो नहीं आए, हमारे शांतिपूर्ण से हम अपना प्रदर्शन करें, मार्च नहीं निकालने दें। हमारा ट्रैक्टर है, वही तो एक मेन हमारा साधन है, उसी से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। खेती बीजते हैं, अन्न बेच के आते हैं, कहाँ रैली जुलूस जलसों में जाते हैं। प्रदर्शन के लिए ये कैसे हो सकता है भी उसे हम मार्च नहीं निकाल सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल, साडा देश है, असीं इस देश दे वारस हाँ। असीं आज़ादी दे विच असीं शहादतां दित्तियां ने, तां ही यह देश आज़ाद होया है। तां साडे तो साडे हक कौन किद्दां कोई खोलूगा? हत्थां नाल दियां गंढां मूँह नाल खोलणियां पैंदियां। मोदी सरकार ने हुण 100 गंढे भी खाने दा 100 छिੱਤਰ भी खाने, हुण दोए काम होने आ। ये 26 तरीक नूं रास्ता दे देण तां बहुत वधिया, नहीं तां जे अमन कानून दी कोई भी जिहड़ी उलंघना हुंदी तां ये जिहड़ी मोदी गौरमेंट खुद होऊगी। ਜਿਹੜਾ सुप्रीम कोर्ट ने कहता कि पुलिस डिसाइड करूगी, कि ये हुण पुलिस डिसाइड करूगी? ये डिकटेटर डिसाइड करनगे कि असीं अपनी राजधानी 'ਚ जा सकते या नहीं? ये किड्डी शर्म वाली गल आ साडे लई कि ये सानूं डिसाइड करनगे कि असीं अपनी राजधानी दे विच असीं जाना आ या नहीं जाना। सरकारें तेरे कम निकम्मे फिर कहेंगी खाड़कू जम्मे। असी हर मोर्चे तो तुहानू अपडेट दे रहे हैं, पर आ हालत अज किसान दी होई पई है। क्यों नौजवानों नू किसानों नू गल 'च संगला पा के, हत्थां 'च बेड़ियां पा के, सड़कों ते उतर के रोष मुजाहरे करने पै रहे हैं? क्यों दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते साडा अन्नदाता ठरदियां ठंडां दे विच 2 महीने तो पिया आ? क्यों इस हिंद हुकूमत नू शर्म नहीं आ रही? क्यों रस्सी जल गई है, बल नहीं जा रहा? यह वीर की सुनेहा दे रहा है, की कह रहा है, इन्हां दी जुबानी ही जानते हैं। सानू समझ सब कुछ आ रहा है, बोल के दसना तां जरूरी है, समझाना तां जरूरी है, क्योंकि जिहड़े सरकारां ते बैठे ने ना उत्ते काबज होए, किसी ने अखां बंद कीतियां ने, किसी ने मूँह बंद कीता ते किसी ने कन्न बंद कीते ने। असल विच इह गांधी दे 3 बांदर बन गए ने। हुण नाम मैनूं लैण दी लोड़ नहीं, की कहूँगे वीर? मैं काबल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोर, पिंड रुकनपुरा, खूहीखेड़ा, पंजाब। असीं जी आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं हैगे। जे असीं आज़ाद हुंदे तां तुसीं आ सड़कां दे उत्ते दृश्य देख रहे हो, साडियां मावां, साडियां धीआं, साडियां भैणां, साडे वड्डे छोटे भरा, साडे असीं अज सड़कां दे उत्ते रुल रहे हैं।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਕੜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 10-12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਰੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਧਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਭਾਈ, 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 23 ਜਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਸਰਕਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਖਿਆਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਖਿਆਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 23-24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਵੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 1000
17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜੇ ਸਨ। ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ 60 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ, ਤਾਂ ही साड़ी जीत है। तुसी कुछ कहना चाहते सीगे, बोलो जी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे से जो कहते थे पहले पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली के अंदर धुआं आता है, अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये दो दो महीना के 80-90 साल के माता बुजुर्ग और हमारे बच्चे यहाँ पर धरती पर सड़क, दिल्ली की सड़कों पर आधी मिट्टी खा रहे हैं और धुआं से हमें लकड़ी पका रहे हैं, धुआं ओके से निकल रहे हैं। और अब उनको धुआं नहीं दिख रहे थे। 10 दिन पराली बाढ़ देते थे, उसके 5 लाख जुर्माना लगेगा, ना 5 साल उसको सजा होगी, 2 करोड़ उसको जुर्माना होगा। उसके पास ज़मीन ही 50 लाख की होगी तो 2 करोड़ कहाँ से देगा उनको। अब हमारे निर्दयी भिंड प्रधानमंत्री जी है, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इतने निर्दयकारी मत बने और हमारे किसानों की तरफ हमको आपसे सोने चांदी। एक बात बता कि अब इनको एक बात बता दो, 100 बात की एक बात बता दो इनको भी, अगर 26 तारीख को कोई भी अगर पंगा इन्होंने किया तो क्या होगा डिसीजन? पंगा किया तो क्या हम अपना खून दे देंगे, बलिदान दे देंगे, हम तो वापस नहीं हटेंगे जब तक ये 3 कानून वापस से नहीं होंगे, तब हम वापस से नहीं जाएंगे घर से। हम हमारे हक लेकर जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी से कोई सोना चांदी हीरो मोती नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। मतलब ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਕਮੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਵਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਲੂਸ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਾ, ट्रैक्टर मार्च कढ़ना, एक राह दिता जाए, CRPF वाले पुलिस वालियां नूं विच ना लिआंदा जाए, इन्हां नूं शांतमई तरीके दे नाल रैली कढ़न दित्ती जाए। उस तो बाद सरकारां डिसाइड करन कि उन्होंने आपूं नक तो लकीरां किद्दों कढ़णियां ने, क्योंकि गोडे तुहाडे लग गए आ। हुण लकीरां पहलां अमित शाह ने कढ़णियां ने, मोदी ने कढ़णियां ने, अंबानियां अडानियां ने कढ़णियां ने, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा तुहाडे कोलों।
हमको लड़ाई करने तो नहीं आए हम, हमारे शांतिपूर्ण से हम अपना प्रदर्शन करें, मार्च नहीं निकालने दें। हमारा ट्रैक्टर है, वही तो एक मेन हमारा साधन है, उसी से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, खेती बीजते हैं, अन्न बेच के आते हैं, कहाँ रैली जुलूस जलसों में जाते हैं। प्रदर्शन के लिए ये कैसे हो सकता है भी उसे हम मार्च नहीं निकाल सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल, साडा देश है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਚੜ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਉਹ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤਾਂ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣੇ, ਹੁਣ ਦੋਏ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ। ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਆ ਗਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ 55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। 55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ MSP 1800 ਨਾਲ ਮਿਲੂ, 1600 ਮਿਲ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਲਓ। 130 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ। ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਸਲੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਬਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਦਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰਵਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਹਿੰਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਤ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਹੈ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ੋ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਇਹ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਾ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।